ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तृतीय स्कंध पंचम अध्याय। महत आदि सृष्टि कथा श्रीहरि लीला स्तुति गाथा। विदुर प्रश्ने मैत्रेय कहिले पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तरीरे से विदुर से गंगा तीर उपवने दृढ़ निश्चले जोगासने अगाध बध ब्रह्म ऋषि वृक्षर मूले छंती बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे कि विराजे भास्कर तांको समीपे बेगे जाई कपाळे बेनी कर देई गोविंद भाव घेनी हृदे विदुर पूछिला आनंदे विदुर उवाच भ्रम मुनि मते कह ए मोर मनरे संदेह ए जीव लोक सुख अर्थे कर्म संपादु थाई नित्ये केबे हे दुख न चिंतई निष्काम मार्गे नर होई सुख चिंतन्ते दुख लभे कह एके बण प्रस्तावे कृष्ण विमुख जेते नर कर्म अभाग्य ताहांकर वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख बांछा कृष्णर अनुग्रह जने भूत भविष्य वर्तमाने तांको कुशल आचरन्ति क्षेमेण संसारे भ्रमन्ति हे साधु जनंकर सार कह साधु मार्ग विचार जे मार्गे कृष्ण को आराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि से हरि भक्ति अनुगते बसन्ति भक्त हृदगते निर्मल चिते ज्ञान कहे जन्म मरण ताप देहे से हरि नाना अवतारे संसारे जेते कर्म करे स्वतंत्र त्रिलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगोचर स्वभावे चेष्टा जार नाही से किंपा संसार सर्जई ब्रह्मांड करे नाना मूर्ति जे जीव जे मन्ते जियन्ति जीवंकु हृदय भरी सोए केवल आत्मतंत्रे रहे जोगेश्वरंक अधीश्वर जे मन्ते बहुत प्रकार ब्रह्मादि रूपे प्रकाशई रवि जे सने शून्य थाई क्रीड़ा बाहारे ए जगते गोबी प्रदेव रक्षा अर्थे कर्म करई से जे मन्ते रूप प्रभेदे बहुमते से हरि चरित अमृत शुणी संतोष नहे चित से आदि लोक नाथ हरि जे अबा तत्व आश्रे करी लोक ओ लोकपाल अनेक भुवन मंडल नाना प्रकारे भेद करी प्राणीको कर्म सूत्र धरी से नारायण आत्मजनी विश्व सजई जाकु घेनी जेमन्ते जीव मानंकर स्वभाव कर्म जे जाहार से कथा कह मुनि मते संसार तरी बीजे मन्ते पर अपर धर्म जेहि गोविंद कथा नाही जहि व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिचि बहुत श्रवणे अल्प सुख जा लक्षण से काहि हरिब मन श्रीकृष्ण कथा मृत रस पानरे सर्वदाम आस पानरे सर्वदाम आस कृष्ण चरित तीर्थपद हरई विषया विषाद सकले सत्रे मुनि गणे जार चरित अनुक्षणे
स्तुति करन्ति आत्मा लाभे केवल आत्मज्ञान लोभे से कथा पशि कर्ण द्वारे सुतीक्ष्म चक्र धरी करे जे कर्म गृह बंधे थाई त्रिगुणर जुगले देई जन्म मरण मार्गे टाणे से कर्म छेदे तत क्षणे एमंत कृष्ण गुण जेते ये तृप्त शुणी कर्ण पथे तुम्भर सखा मुनि व्यास भारते कृष्ण गुण जस अर्थ कामादि द्वारा कही जेणे श्रीकृष्णे मति होई जहा शुणन्ते ग्राम्य सुखे मन न रहे अबा दुखे जहाँ शुणन्ते नीति नीति निबिड़े बढ़ई पीरती से हरि कथार श्रवण अन्य न बांछे तार मन रवि जे सने अंधकार जे हरि कथने विमुखी तार जीवन सदा दुखी तार आयुष गति स्मृति कालर बले नाश जाती ताहा न जानी मूढ़पणे व्यर्थवाद अनुक्षणे एणु गोविंद कथा जेते आगमनी गम उकते सकल कथा मध्य सार सर्वकल्याण सुख घर उद्धरी कह विप्रमते ए जीव आत्मा मोक्ष अर्थे पुष्परु सार मधु जेन्हे उद्धरी मधु कर आणे चित्त संतोषे पान करे निर्मल भावे दिन हरे सृष्टि पालन संहारणे जे हरि आत्म माया गुणे अशेष शरीर विहरे अति मानुष कर्म करे नाना प्रकार शक्ति धरे जेमंते संसार विहरे से हरि गुण कर्म जेते भमुनि कह म अग्रते श्री सुकोवाच एमंत विदुरर बाणी आनंदे मैत्रेय शुणी ए जीवन निस्तरे जेमंते कहन्ति विदुर अग्रते मैत्रेय उवाच विदुर साधु तव वचन जेणे तरिबे दुखी जन जे कथा हरि परायण विस्तारी पूछु तु कारण व्यासंक बीजे तु स्वभावे जन्म लभिलु हरि भावे मांडव्य तहु साप पाई तु जम शूद्र रूप बही व्यास कनिष्ठ भ्राता क्षेत्रे যজন গন্ধা অনুমতে শূদ্রার গর্ভে তর জাত তেণু তু ব্যাসঙ্কর সুত ସେ ବିପ୍ରଶାପ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ହରି ଭଜିଲୁ ଅବିରତେ ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତହର ଅର୍ଥେ ମତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସେ ଜ୍ଞାନ ତତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତାରିବି ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ସେ ଲୀଳା ବିହାର ଶୟଳେ ବିଶ୍ୱସର୍ଜୟୀ ପାଳି ହରେ ଯେ ରୂପେ ଯେ ବା କର୍ମ କରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରେ ଇଚ୍ଛା ଏ ସଂସାରେ ବିହରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ସେ ତେବେ ଏକ ରୂପେ ଥାଏ ସ୍ୱମାୟା ଲୟ ତାର ଦେହେ କିଛି ନ ଦେଖେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ସ୍ଥିତି ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟ ସୁଖେ ରହେ ସେ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ତାର ଯେ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସଂସାର ସେ ମାୟା ମଧ୍ୟେ କାଳ ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ଗୁଣମୟ କଳ୍ପେ ପୁରୁଷ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥୋଇ
ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୁ କାଳ ବଳେ ମହତ ଉଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଲୀନ ଆତ୍ମା ଦେହଗତ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟକତ ଯହୁଁ ସକଳ ପରକାଶେ ଅନ୍ଧାର ଯେହ୍ନେ ରବି ତ୍ରାସେ ସେ ଅଂଶ ଗୁଣ କାଳ ବସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ବଳେ ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଯହୁଁ ଉପୁଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହେ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମୋହେ ବୈକାର ରାଜ ସତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ ସେ ପୁଣି ବିକାରର ବଳେ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ ମନ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଏ ପୁଣ ତୈଜସୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କାରଣେ ତହୁଁ ଉପୁଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣେ ମିଶି ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶୀ ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଦୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗେ ତହୁଁ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ହୋଇ ପଶୁ ପବନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ତାହାର ତହିଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ଲକ୍ଷଣ ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାରିତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତହୁଁ ଜାତ ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟେ ରୂପ ଥୋଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପମୟୀ ଜ୍ୟୋତି ବିକାରେ ରସୁ ଆପ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରସ ରୂପ ଏ ଚାରି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପଜେ ଗନ୍ଧ ଲୋଇ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂଚାର ମହତ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାର ଯେ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ସେ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବିକ୍ଷେପ ବିକାର ଏ ତିନି ଗୁଣଙ୍କୁ ସେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିଣ ନ ପାରି କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ ଦେବଉଚୁ ଭଦେବ ନମୁ ତପୟର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରେ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ ହୁଅନ୍ତି ତାପତ୍ରଏ ଭ୍ରମ ଏଣୁ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରମ ତ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାୟା ତଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ସେ ଏ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କେବେ ହେ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ। ତ ମୁଖ ପଦ୍ମ ନୀଢ଼ ପ୍ରାୟ ଯେ ବେଦ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସେ ବେଦ ଚିନ୍ତି ମୁନି ଜନେ ଆଶ୍ରେ କରନ୍ତି ଯେ ଚରଣେ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁ ତୀର୍ଥ ବର ଗଙ୍ଗା ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘ ମୋର ଶଣ ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ଏଣୁ ଯେ ତୋହର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଯେ ପାଦ ହୃଦେ ଆରୋପନ୍ତି ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଅର୍ଥେ ତ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ସେ ରୂପ ଗୁଣ ଯେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଭନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ମହକଳ୍ପେ
ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଭାସି ହୃଦେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ଫାସି ସେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ତୋର ପାଦ ତ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରତେ ରହୁ ଆମ୍ଭ ଚିତ ଅଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ବଳେ ହରନ୍ତି ଯା ମନ ଚଞ୍ଚଳେ ଆତ୍ମାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପେ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି ତ କଥା ସୁଧା ରସ ପାନେ ବଢ଼ନ୍ତା ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ସାର ସେ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଯାନ୍ତି ଅପରେ ଯେତେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମସମାଧି ଯୋଗ ବଳେ ଘର ପ୍ରକୃତି ମୁଖ ତରି ତପଦ କମଳ ଆବରି ତର ସେବାରେ ଶ୍ରମ ତୁଟେ ଅଶେଷ ମାୟା ବନ୍ଧ ଫିଟେ ଲୋକ ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁହି ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦ ଭାବ ଦେଇ ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ଜୁ ନାଥ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ବିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥାନ୍ତେ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ କେମନ୍ତେ ଯେମନ୍ତେ ଯଥା କାଳେ ବଳି ତ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି ଠକାଏ ପାଇ ତ ସଚିତେ ତ ପାଦେ ସେ ଅବିରତେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ବଳି ଦେଇ ଯେମନ୍ତେ ଜୀବ ସୁଖେ ରହି ତୁ କୂଟ ସ୍ଥିତ ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ତ ଶକ୍ତି ଗର୍ଭେ ତୁ ନିଶ୍ଚଳେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାଥ ଥୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁ ତୁହି ତହର ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ମହତ ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରି ବଇଁ ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପାରେ ରଖ ତୁହି ଏମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସେ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ महदाद्यो उत्पत्तिर्नाम पंचम अध्याय।